ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਲੰਘਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਆ ਨਹੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ JP ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਧਰ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਤੋਂ ਤੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ? ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਸਿਰਾਤ ਮੰਮਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਡ੍ਰੀਮ ਸੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੱਕ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 3 4 ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ UK ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ मिलेगी, किसी भी तरह के कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। मैं निखिल शर्मा उड़ान प्रोग्राम से एक बार फिर तुहाडा स्वागत करता। UK एक ऐसी कंट्री जिसने जदों भी स्टडी वीज़ा खोलिया है सब तो ज़्यादा मौजां लगियां ने पंजाबियां नूं। एक बार फिर UK ने लातियां ने पंजाबियां नूं मौजां। ते अज मैं जिहड़ी गल तुहानूं दस्सण जा रहा इस दे विच स्पाउस नूं तां मौजां लगियां ही नहीं, उन्हां दे बच्चिआं नूं भी मौजां लग गईयां। अज अजीही केस हिस्टरी तुहानूं दिखाउण जा रहे हैं जिस दे विच एक 3 साल दी बच्ची दा वीज़ा लगा है। और खास गल है कि उसके माँ प्यो पहले UK जा चुके हैं, तो इत्थे अपने दादकिਆਂ कोल रह रही सी ते इस गल का इंतजार कर रहे सी कि कदों UK की अंबैसी उसनूं वीज़ा देवे तो जाके अपने माँ प्यो नूं मिले। एक होर खास गल कि इस बच्ची का वीज़ा तो लगा ही है, इसके नाल इसके मामा मामी का भी स्पाउस वीज़ा लगा है। यानी कि हुण बच्ची अपने माँ प्यो नूं मिलन जाएगी तो अपने मामा मामी के नाल जाएगी, उन्हां दा भी स्टडी वीज़ा ते उस तो बाद स्पाउस वीज़ा लगा। तो इस केस हिस्टरी बारे आपां गल करांगे। सब तो पहले तुहानूं दस दईए इस बच्ची का नाम अवनीत है और इसे साल जनवरी के विच इसके माँ प्यो जिहड़े UK चले गए सी स्टडी वीज़े से, पर इसनूं वीज़ा इसके कोल नहीं सी हैगा, जिस करके बच्ची नहीं सी जा सकी। पर हुण बच्ची वास्ते खुशियां आ गईयां क्योंकि बच्ची भी जा रही है UK। उसने खिंच ली है तैयारी क्योंकि दे दिता UK अंबैसी ने वीज़ा। इस तो इलावा एक होर बच्ची दे विदेश जांच अड़चन सी कि माँ प्यो तो पहले ही लंडन च है, उतों कोविड का माहौल है, वो आ नहीं सकते, तो बच्ची जाएगी किद्दां। बच्ची दे जान का इंतजाम भी हो गया क्योंकि जिस स्टडी वीज़ा एक्सपर्ट ने इस बच्ची के माँ प्यो का वीज़ा लवाया सी उसे ने उसके मामा मामी का भी वीज़ा लवाता है तो इस बच्ची का भी स्पाउस वीज़ा लवाता है ताकि बच्ची नूं UK जांच कोई दिक्कत ना होवे। इस वेले साडे नाल बच्ची के मामा मामी ते बच्ची भी मौजूद है, तो तुहानूं गल करके दिखावांगे कि किस तरीके का माहौल है। अज उन्हां दे घर खुशियां ने क्योंकि इक्को दिन च 3 वीज़े आए। जी बहुत बहुत स्वागत है दैनिक मेल पंजाबी TV च तुहाडा। धन्यवाद सर जी बहुत। इस बच्ची बारे दसो कि यह बच्ची दे माँ प्यो कित्थे ने ते बच्ची कदों तो बिना माँ प्यो दे इत्थे रह रही है? ਇਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਵਲੀਨ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ UK ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੋ ਇਹਦਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਅਵਲੀਨ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੋ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ UK ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਲਾ ਕੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ? ਮੇਨ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਲੱਗਾ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਾ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ दैनिक मेल पंजाबी TV। किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ, ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੱਸੋ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਸੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਗੈਪ ਸੀਗਾ 4 ਇਅਰਸ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਕੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਰ-ਇਨ-ਲਾਅ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਹੋਪ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਵੇਖੋ, ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਰਿਸਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਡ੍ਰੀਮ ਸੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੱਕ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਗੀ, ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੇਕਰ ਮੰਨੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਬਟ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਬੱਚੀ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੰਬੈਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਯੂਕੇ ਨੇ ਇਹ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ, ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਅਵਲੀਨ ਕੌਰ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 3 ਜਾਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਉੱਥੇ, ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ-ਇਨ-ਲਾਅ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਰ-ਇਨ-ਲਾਅ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਲਗਭਗ ਬੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ, ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਨਕੇ ਕਿ ਦਾਦਕੇ? ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਾਦਕੇ ਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਨਾਨਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? MSc ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਮੈਂ 2015 ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ ਆ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕੇ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੈਕੇਜ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯੂਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂਚ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀ ਲੁੱਟੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚੋ, ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇਪੀ ਸਿੰਘਵਾ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਦਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯੂਕੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਮੁਫਤ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯੂਕੇ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂਕੇ। ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੇਪੀ ਸਿੰਘ, ਟਰੈਵਲ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਜੀ ਜੇਪੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੈਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡਾ।
ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਟਰੈਵਲ ਐਕਸਪਰਟ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਜ਼ਨ 2 ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਯੂਕੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ 2, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਜ਼ਨ 1 ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਧੜਾ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਧੜਾ ਵੀਜ਼ੇ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿੱਦਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਨਿਖਿਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਸਤੰਬਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਟੇਕ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਆ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ, ਬਟ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕੁਝ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਫਰਾਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਾਏ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਧੜਾਧੜ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਔਰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜੈਨੂਇਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੱਚੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੰਮ ਆ। ਸੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਸੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਡਿਊ ਟੂ ਕੋਵਿਡ-19, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣੇ ਸੀ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੈਣੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਵਾਇਆ। ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਾ ਮਾਮੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਮਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਾਮਾ ਮਾਮੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮਾਮਾ ਮਾਮੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਅਵਲੀਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਖੜਨ ਲਈ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ 2 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇ ਯੂਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਆ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਏ, ਬਟ ਇੱਕ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਆ। ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਕੋ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਅਕਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਣਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਦੈਨਿਕ ਮੇਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 3, 4 ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਯੂਕੇ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਗੀ ਔਰ ਸਪਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ 4-5 ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਆ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯੂਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ
ਉਮਰ 37 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, 40 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਯੂਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੋ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੈਨਿਕ ਮੇਲ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਂਬਰਿਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦਾਅਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਦੇਖੋ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਟੱਡੀ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇਗਾ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਸੋ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੌਕਾ ਨਾ ਗਵਾਓ। ਯੂਕੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਅਜਮਾਓ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਡਾਨ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਮੇਲ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।